بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حکیم محمد شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو بات کر لیتے ہیں آج تھوڑا بوہڑ کے حوالے سے، زمین اور زمین پر اگائی جانے والی جڑی بوٹیاں اور ہماری ریسرچ۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے مرد درویش اور حکیم درخت بوہڑ کا درخت۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، تو اس صورتحال میں ہم نے کہا تھا ہم لوگ آپ کو بوہڑ کی داڑھی کا قہوہ کس طرح بنایا جاتا ہے، قہوے کے حوالے سے ہم لوگ جو ہے آپ کی خدمت میں ویڈیو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ناظرین، بوہڑ کی داڑھی جو ہے آپ لوگوں نے نرم لے لی ہے۔ یہ کومپلے ہیں، یہ نرم جس کی داڑھی ہے آپ کی خدمت میں آج کر رہے ہیں ہم۔ تو ناظرین، یہ بھی داڑھی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، موسم ہو تو تازہ لے لیں، جس ٹائم تازہ فریش کھڑی ہو۔ یہ دیکھ رہے ہیں نا، اس کو اب میں جہاں سے توڑوں گا یہ وہاں سے ٹوٹ جائے گی۔ تو اب اس کو میں توڑوں گا، دیکھیں یہ زور لگ رہا ہے، یہ نہیں ٹوٹ رہی، ٹوٹے گی لیکن کافی زور کھپا کے۔ اس کے اندر وہ رس نہیں ہے، اس کے اندر وہ ذائقہ نہیں ہے، اس کے اندر وہ ٹیسٹ نہیں ہے، اس کا پانی جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے۔ فوائد تو ہیں بہرحال اس کے اندر، فوائد اس کے ختم نہیں ہوتے۔ جڑی بوٹیاں ویسے بھی خشک ہوتی ہیں، تر و تازہ فریش جڑی بوٹیاں تو نہیں ہوتی ہمارے پاس، وہ تو جنگلات میں، جہاں انڈیا افریقہ کے جنگلات میں پائی جاتی ہیں تو وہاں پہ ہوتی ہیں۔ تو یہ فریش داڑھی بہرحال آپ لوگوں نے اتارنی ہے، کیونکہ خشک سے فریش چیز اگر اویلیبل دستیاب ہو تو وہ صحیح ہوتی ہے ناظرین۔ تو یہ دیکھیں ناظرین، یہ فریش داڑھی آپ لوگوں نے اتار لینی ہے اس کی۔ یہ اوپر بھی کھڑی ہے، یہ دیکھیں، یہ بھی فریش ہیں، یہ ایسی کومپل ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ پہلے شناخت میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس کی، آپ نے کرنا کیا ہے، لینا کیا ہے۔ نمبر 1، بوہڑ کی داڑھی لینی ہے اور کس طرح کی لینی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ سرخ بھی کھڑی ہوئی ہے داڑھی۔ تو یہ دیکھیں، یہ فریش کومپل ہے، سفید، یہ ابھی نکل رہی ہیں اس میں سے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہ کومپلیں توڑ لینی ہے اسی طرح۔ یہ دیکھیں، میں ابھی توڑ رہا ہوں، تو جتنی لینی ہوگی ایک قہوہ کے لیے اتنی میں آپ لوگوں کی خدمت میں جو ہے عرض کر دیتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں ناظرین، اتنی کومپلیں جو ہیں کافی ہیں، کم از کم میکسیمم جو ہے لیمٹ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کم از کم جو ہے 5 گرام کومپلیں ہو جائیں، 3 گرام 4 گرام 5 گرام، بہرحال اتنا ہی، اس سے زیادہ لیمٹ کراس نہ کریں، اتنے ہی بس آپ لوگوں نے لینے ہیں، 3 سے 5 گرام۔ کیونکہ اگر آپ لوگ زیادہ لیں گے، یہ ٹھنڈی ہوتی ہے ناظرین داڑھی، اس کا مزاج ہے سرد تر، ٹھیک ہے۔ یہ پھر آپ کو یورک ایسڈ کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، جوڑوں کا درد بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اسے زیادہ لیں گے۔ اتنا لیں گے تو آپ کو یہ بینیفٹ سے مالا مال کر دے گی، آپ کو جو ہے بہت زیادہ فوائد دے گی بوہڑ کی داڑھی۔ اگر اتنی تعداد میں لیں گے تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں ناظرین، بہت زیادہ فوائد ہیں۔ یہ فریش داڑھی کا گچھا کھڑا ہوا ہے آپ کے سامنے، یہ دیکھیں، یہ سیاہ داڑھی ہے، یہ خشک داڑھی ہے اس کی۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے ایسے فریش لینی ہے، تھوڑی سی اکھاڑ لینی ہے۔ اگر فریش لے کے سایہ میں خشک کر لیں تو، اور اس کو شیشے کی بوتل میں یا جار میں بند کر کے رکھ دیں، سایہ میں خشک کرنے کے بعد، ایسے نہیں رکھنا خراب ہو جائے گی، بند کرے کسی چیز میں، ہوا بند نہیں کرنی، سایہ میں خشک کر لیں اس کو کپڑے کے اوپر پھیلا کے۔ پھر ناظرین، اس کا آپ نے 4 سے 5 گرام جو ہے قہوہ بنانا ہے، اور قہوہ جو ہے بے شمار اور لا تعداد فوائد رکھتا ہے ناظرین۔ اس کا سب سے پہلے اعصابی نظام درست کرتا ہے، معدے کا نظام درست کرتا ہے، معدے کے السر کو ختم کرتا ہے، معدے کے زخموں کو ختم کرتا ہے، پیٹ کی گیس کو ختم کرتا ہے، اور پیٹ کے اندر درد کو ختم کرتا ہے۔ اور جو دوائیاں بندے کھاتے ہیں اس سے اعصابی نظام جو ختم ہو چکا ہے، معدہ، جگر، گردے، دل اور مثانہ کمزور ہو چکا ہے، اس صورتحال میں یہ بہت زبردست کام کرتا ہے ناظرین۔ انگریزی دوائیاں جو چوٹ لگا چکی ہیں، انگریزی ادویات سے جو زخم ہو چکے ہیں پیٹ میں، معدے میں، تو السر بن چکے ہیں، ہر چیز گل سڑ چکی ہے، ایسی صورتحال میں بوہڑ کی داڑھی کا جو قہوہ ہے یہ کسی دوا کو اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ تو یہ زخم بھرتا ہے معدے کے، جسم کے کسی حصے پہ آپ کا حصہ کوئی استغفر اللہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کا ایکسیڈنٹ کی صورتحال میں جو ہے آپ کو زخم لگ چکے ہیں اور وہ زخم بھر نہیں رہے، تو ایسی صورتحال میں آپ بوہڑ کی داڑھی کا جو قہوہ ہے یہ بنا کے پئیں گے، انشاءاللہ زخم ہوا ہے
फ़ौरन रफू चक्कर होना शुरू हो जाएंगे पहले हफ्ते में। तो बोहड़ की जो दाढ़ी है इसके लातदाद और बेशुमार फ़वाइद हैं नाज़रीन। ये दरवेश दरख्त है, अल्लाह ताला ने इसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट और नेमतों से माला माल किया है। फ्री फंड है, मुफ्त का दरख्त है नाज़रीन, किसी किस्म का कोई ख़र्च नहीं है, कोई लागत नहीं है। तो इसको तो मार्केट के अंदर जो है बिकना चाहिए नाज़रीन, बोहड़ की दाढ़ी को, पत्ते को, हर चीज़ जो है इसके इतने फ़वाइद हैं। बहरहाल वही बात है, हमने साहब का वीडियो में अर्ज़ किया था बात की समती से, हमें इसके फ़वाइद मालूम नहीं है नाज़रीन, नहीं तो बोहड़ के दरख्त जो है ये 60 हो जाते, ये बहुत ही कम मिलते हैं आप लोगों को। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है ज़मीन पर, आप इनसे फ़ायदा उठाया करें। तो अगर आप लोग बोहड़ की दाढ़ी की वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं, आप इसको थोड़ा एक हफ़्ता कम से कम चेक करें, इसका कहवा बना के। आपके जिस्म के अंदर जलन है, हाथ और पाँव की तलियाँ जो हैं हीटअप हैं, सेक आता है, तो गर्मी है, बोहड़ की दाढ़ी के कहवे से ये ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और करम से। आप इसका मुस्तकिल मिजाजी से इस्तेमाल करें। और दूसरी बात यह है कि आपको जो है जरियान है, औरतों का लिकोरिया है, वो भी इसी कहवा से ख़त्म हो जाएगा। मनी पतली है, मादा गिरता है, सजदे में जाता है बंदा तो मादा गिरना शुरू हो जाता है, छींक आती है तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, शलवार में से पेशाब के 2-4 कतरे गिर पड़ते हैं। तो उस सूरत हाल में इसके अंदर नाज़रीन होता है बोहड़ का दूध। ये जो आप बोहड़ की दाढ़ी देख रहे हैं, मैंने आपको बताई है इसी तरह की नरम नरम दाढ़ी, इसके अंदर बोहड़ का दूध होता है नाज़रीन, वो खुश्क करके ये स्टोरेज कर लेता है बोहड़ की दाढ़ी जो अपने अंदर। तो आप जिस टाइम इसको 1 गिलास पानी और 5 ग्राम बोहड़ की दाढ़ी डाल के पकाएंगे अच्छी तरीके से, 1 कप पौना कप रह जाए जिस टाइम, तो आप इसके अंदर हल्की शक्कर या चीनी डाल दें। अगर शुगर है खुदा न खास्ता आपको, तो आपने मीठा इसके अंदर एडजस्ट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपके जिसमें पहले भी शुगर मौजूद है। तो वैसे शुगर नहीं है तो फिर मीठा हल्का सा डाल दें, अगर ना डालें तो फ़वाइद डबल होंगे, क्योंकि मीठा जो है, मीठा जिस्म के अंदर साइड इफ़ेक्ट और नुकसान पैदा करता है। क्योंकि बाबुल उलूम फरमाते हैं कि तमाम मीठी चीज़ों में जहर है सिवाय शहद के, और तमाम कड़वी चीज़ों में शफा है सिवाय जहर के। बात समझे ज़रा, मीठे के हवाले से बात कर रहा था मैं। बाबुल उलूम फरमा रहे हैं तमाम मीठी चीज़ों में जहर है, यानी गुड़, चीनी, शक्कर, ये वो फलां फलां, इनके अंदर किसी हद तक थोड़ा हल्का फुल्का जहर होता है। हज़रत अली करम अल्लाह वजह बाबुल उलूम फरमा रहे हैं। तो तमाम मीठी चीज़ों में जहर है सिवाय शहद के। शहद के अंदर कोई जहर नहीं है, कोई टॉक्सिड नहीं है। तो शहद जहर से मुबर्रा है, शहद जहर से साफ़ है। अगर जहर खा लिया जाए गलती से, तो शहद खा ली जाए ऊपर से तकरीबन 50 ग्राम 25 ग्राम शहद पी ली जाए, तो जहर का असल ज़ैल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो शहद जहर का त्रियाक भी है, एक बात मेरी जहन नशीन कर लें। तो शहद जो है जहर का इलाज है, और जहर के अंदर तो वैसे भी जहर होता है। हाँ जी, तमाम कड़वी चीज़ों में शफा है सिवाय जहर के। तो आप कोशिश करें ये जो मीठी चीज़ें हैं, चीनी से बनी हुई और शक्कर से बनी हुई, गुड़ से बनी हुई, मीठे का इस्तेमाल कम से कम किया करें, थोड़ा किया करें, ना होने के बराबर। क्योंकि जो हम सब्ज़ियाँ खाते हैं वेजिटेबल, या जो भी हम मीठी चीज़ें खाते हैं, सब्ज़ियाँ, फल, फ्रूट, मेवाजात, इनके अंदर जो शक्कर जिस्म को जो ज़रूरत होता है मीठा, वो इनके अंदर मौजूद होता है। तो एक्स्ट्रा इजाफी हम चीनी खाते हैं, फिर चीनी से जो है हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, आयरन और कैल्शियम कमी होना शुरू हो जाती है। तो इसी सूरत हाल में कहवा बनाएं या आप इसकी बोहड़ की दाढ़ी की चाय बनाएं, तो उसमें मीठा एडजस्ट बिल्कुल ना करें। अगर आप करते हैं तो वैसे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन फ़वाइद तो हैं इसके। तो बहरहाल वो आपकी मर्ज़ी है, मीठा कम से कम इस्तेमाल किया करें, क्योंकि मीठा जो है ये आसाब डैमेज करता है, आसाबी निज़ाम इससे ख़त्म हो जाता है मीठा खाने से। तो बहरहाल बोहड़ की दाढ़ी की दाढ़ी का जो कहवा है, इसके कहवे के लातदाद बेनिफिट है नाज़रीन। ये फ़िटनेस को मजबूत करता है, आसाब को मजबूत करता है, जिस्म का जो IQ लेवल होता है उसको ये बढ़ाता है मुस्तकिल मिजाजी के साथ। अगर कम हो, हाफ़ज़ा इससे मजबूत होता है, क़ुव्वत समात इससे बढ़ती है, बाल जो बदन के गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, वो इससे टूटना बंद हो जाते हैं। जिस्म के अंदर जो खुश्की है, वो खुश्की इससे दफ़ा हो जाती है। तो ये तरी लाता है जिस्म के ऊपर। तो वैसे भी जो है इसके लातदाद और बेशुमार फ़वाइद हैं। बहरहाल आप ये आसाबी कमज़ोरी को दूर करता है नाज़रीन। बोहड़ की दाढ़ी का जो कहवा है, आप इसका कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर इस्तेमाल करें, फिर देखें इसके फ़वाइद और बेनिफिट। तो नाज़रीन, जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं,
تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھائیوں کا بھی فائدہ ہو. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اب تک کے لیے اتنا کافی ہے. اپنے چینل کا بھی خیال کیجیے. اللہ حافظ.